परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ लग्न अनेक भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम मांकर दिव्य पाठशाला जोग देइथिबा मोर समस्त श्रद्धेय सम्माननीय श्रद्धेय भाई भौणी मानू अनेक अनेक श्रद्धा शुभेच्छा और सम्मान। आमर कुनी संस्थापिका उपस्थापिका सावित्री पाठिका अरस्रु को अनेक आशीर्वाद। आज ममता पांकर जन्मदिन पवित्र जन्म दिवस रे अनेक शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। दीर्घायु हूँ निरोग हूँ मातृ चेतनार बढ़ी उठंतु मां को आश्रय थांतु समस्त को मां को आशीर्वाद मिलू। आमर धारावाहिक आलोचना जो चली लॉ ऑफ कर्म कर्मर विधान आज जो व्यतिक्रम होपाई जे नवेम्बर मास मांकर महाप्रयाण मास दिव्य जननी मां को महाप्रयाण और महासमाधि उपलक्षे आज एक स्मृति अर्घ्य भाव विशेष उपस्थापना जोग निद्रा रे जोगेश्वरी दिव्य जननी तथाकथित महाप्रयाण तथा महासमाधिर 51तम स्मृति दिवस पालन अवकाश तांको अमल कमल चरण रे भक्ति अर्घ्य अर्पण करुछि। नवेम्बर मास जनमानस पुण्यपुत कार्तिक मास भाव गृहीत और आम मान अत्यंत पवित्र अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये मास 1973 मसीहा नवेम्बर 17 तारीख संध्यारे मां स्वेच्छा मानुषी तनु त्याग कले। आम अज्ञानाच्छन्न मनरे प्रतीत है सूर्यास्तर संगे संगे सही आदि सूर्य कौन अस्ताचल चिर विश्राम नेले। श्री अरविंद तांकु ही तो आदि सूर्य अर्थात पैरेंट सन भाव उपस्थापित करिसेंती। The sun from which we kindle all our suns। भय और आशंकारे आम हृदय हुए तो विदीर्ण हो उठिला। अपशक्तिर घन तमिश्रा सृष्टि को आच्छन्न कला परी प्रतीत है। विश्वव्याप्त एक करुणार निर्झर हठात केउंटी स्तब्ध हो गला। स्तब्ध ही उठिला ससागरा धरित्री सते जपरी आदिगंत विस्तृत मार अभय पणत आम मस्तक उपरु अपसारित हो गला। एक सर्वव्यापक आध्यात्मिक स्पंदन सहसा निस्पंद हो गला। विलपी उठिला विश्व प्रकृति। मात्र यह आम बाह्य मनर एक भ्रांत भावना व्यतीत अन्य किछि नुहे। अति मानसर मूर्तिमंत प्रतीक अमरत्वर रूप स्रष्टा महाकाल विजयिनी महाशक्तिंकर महाप्रयाण कौन संभव। यह केवल मानुषी तनुर सीमितता को सचेतन प्रत्याख्यान सचेतन भाव मानुषी तनु को प्रत्याख्यान कले मां स्वेच्छा असीम शक्ति और व्यक्तिर विपुल विस्तार मध्य अवस्थान करिवार एक यौगिक प्रक्रिया स्वेच्छा स्व शरीर को प्रत्याख्यान कले मां कहीं ना गोटे असीम शक्ति और व्याप्तिर विपुल विस्तार मध्य से अवस्थान करने को चाहती सेठी तांकर जोग अब्याहत रहिबो। एक यौगिक प्रक्रिया एक सूक्ष्म भौतिक आधार मध्य को प्रवेश करिवार पूर्व निर्दिष्ट संकल्प विश्वर कोण अनुकोण रे थिबा आर्त पीड़ित
ତଥା ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖୀ, ବେଦନା କାତର, ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହସା ଉପନୀତ ହୋଇ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରିବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମା ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗତ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛି ବିପଦରେ ପଡି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗେ। ମାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, I take rest only for 2 hours, then I get out of my body and go to everyone and everywhere. ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୋଉନଥିଲେ, ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ କେବଳ ସୋଫା ଉପରେ ବସିକି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଛଡା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜଗତ ମାନଙ୍କରେ ବା ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରେ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜଗତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କାମ ତାଙ୍କର କରିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଲା। ମା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ଯୁଗାବଧି ଏ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରି ଆସିଥିବା ଅଦିବ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମବେତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଆକ୍ରୋଶର ସଂଘର୍ଷ ଭୂମିରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତଟି ଥିଲା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବା ସଂଘର୍ଷ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନରେ ହଉନଥିଲା। ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତ ଥିଲା ସେଇ ସଂଘର୍ଷର କ୍ଷେତ୍ର। ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ମା। ସେଇ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହୀ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ଭୂତି ଓ ବିଭୂତି ମାନେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥର ଚୂଡାନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତିମ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ସଂଘର୍ଷରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଜନନୀଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ମାଙ୍କର ଏହି ଏକକ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଛନ୍ତି। A day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom and hers. In the tremendous silence and lone and lust. ଏଭଳି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ତଥା ନିଜ ନିୟତିର ବିପଦ ସଂକୁଳ ତଟ ଦେଶରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଭବିତବ୍ୟକୁ ସ୍ତୋବକ୍ଷରେ ବହନ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। କେହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ। No human aid can reach her in that tremendous hour. No armored gods stand shining at her side. ସେଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମାନବର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ କୌଣସି ଦେବତା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ।
ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଜନନୀଙ୍କର ନିଶେଷରେ ଆତ୍ମବଳି, ପରାଜନନୀଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ବଳିଦାନ। She suffers for her greatness. ମା ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟିକୁ ସମାଧି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସତତ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୃଥିବୀଟି ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତାକୁ କଦାପି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। I have never left the earth since its formation. ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ, ଏ ଦୁଃଖିନୀ ଧରିତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବେ ବି ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଥିଲେ, ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବେ। ପରମଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମିଶନ ବା ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ବି ରତ ଅଛନ୍ତି, ବିରତି ବା ବିଶ୍ରାମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ହୁଏତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା। ମା ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜଡ଼ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ତଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସହଯୋଗ ଅଭାବ ହେତୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଅନେକ ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିନାହୁଁ। ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତର ଅସୀମ ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ମହାନିଦ୍ରା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା। ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଏବଂ ମହାଜାଗୃତିର ଏହା ଏକ ରୂପାୟନ। ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିମାତାଙ୍କର ଏ ଅନ୍ତରାଳ ଅବସ୍ଥାନ। ଏହା ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୟାଣ ହେଉଛି ଏକ ଯୋଗ ପାରାୟଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରବାହ। ମହାକାଳର ସୀମାରେଖା ଯାହାର ଗତିରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ସୀମିତ ଆବରଣରେ ଆବୃତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଅମ୍ଳାନ ଶିଖା ମୃତ୍ୟୁ ଅବକ୍ଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚିର ଦୀପ୍ୟମାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଶିଖା। ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅବକ୍ଷର ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚିରଦିନ ଚିରକାଳ ଦୀପ୍ୟମାନ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିଶ୍ୱ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, cry not to heaven, for she alone can save. For this the silent force came missioned down. In her conscious will she took human shape. She only can save herself and save the world. ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକ କାହିଁକି? ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ସେହି ଏକା ମୌନ ତପଶକ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ପୃଥିବୀ ପରେ ଏହି ବ୍ରତ ନେଇ।
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐସି ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟର ତନୁସେତ କରିଛି ଧାରଣ। ଆପଣାର ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସାରା ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ତାଙ୍କର। କେବଳ ସେ ହିଁ ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆମ ଅନ୍ତରର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ପ୍ରତି କରୁଣାମୟୀ ମା ଉଦାସୀନ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ବେଦନା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ସେ ଆମକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛି। ଏହା ଛଡା ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧନ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗତ ଶିଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦୂରତ୍ୱ ଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିପାର, ଏହି ବନ୍ଧନ ଚିରକାଳ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ରୂପେ ରହିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି ମୋର ବିଭୂତି ଓ ଶକ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମୋ ବନ୍ଧନରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ବିଭୂତି ଓ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ହତୋତ୍ସାହିତ, ବିଷନ୍ନତା କବଳିତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ବାଣୀ ମହାନ ସାଧକ ତଥା ମାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ବା ଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଯିଏ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛୁ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ଭିଜନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ସେଠି ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। The mother says, just see, look at me, I am here, come back in my new body, divine, transformed and glorious, and I am the same mother, still human. Don't worry, don't be concerned about your own self, your progress and realization, nor about others. I am here, look at me, gaze into me, enter into me wholly, merge into my being, lose yourself into my love with your love. You will see all problems solved, everything done. Forget all else, forget the world, remember me alone. Be one with me, be one with my love. ଦେଖ, ମୋ ଆଡକୁ ଚାହଁ, ମୁଁ ମୋର ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଶରୀରରେ ଫେରି ଆସିଛି, ଏଇଠି ରହିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ସେଇ ମାନୁଷୀ ମା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଅଗ୍ରଗତି ବା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଅଛି, ମୋ ଆଡକୁ ଚାହଁ, ମୋତେ ଦେଖ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର, ମୋ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଦେଖିବ ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ, ପୃଥିବୀକୁ ଭୁଲିଯାଅ, କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ମୋ ସହିତ, ମୋ ପ୍ରେମ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଅ। Only remember me. ଅବାରିତ କରୁଣାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଯେ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭାର
ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୁନର୍ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, when the hour of the divine draws near, the mighty mother shall take birth in time, and God be born into the human clay, horns made ready by human beings. When the hour of the divine draws near, the mighty mother shall take birth in time, and God be born into the human clay, horns made ready by human beings. ନିକଟଇ ଆସିବ ଯେବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ଲଗ୍ନ, ନିକଟଇ ଆସିବ ଯେବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ଲଗ୍ନ, ଶକ୍ତିମୟୀ ମାତା ନିଶ୍ଚେ ନେବେ ନବ ଜନ୍ମ, ପରମ ବି ଜନ୍ମ ନେବେ ମାନବ ଆଧାରେ, ସେ ଆଧାର ରୂପ ନେବ ମାନବ ସତାରେ। ନିକଟଇ ଆସିବ ଯେବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ଲଗ୍ନ, ଶକ୍ତିମୟୀ ମାତା ନିଶ୍ଚେ ନେବେ ନବ ଜନ୍ମ, ପରମ ବି ଜନ୍ମ ନେବେ ମାନବ ଆଧାରେ, ସେ ଆଧାର ରୂପ ନେବ ମାନବ ସତାରେ। ମହାଯୋଗୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ମା ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବାର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତଳେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାମ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଗଲେ, ମାଙ୍କୁ ଛାଡିଗଲେ ସେଇ କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନର ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ତ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲା। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ମତି ଦେଇ ସାରିଥିଲା ମାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲା। ତାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଯୁଗାବଧି ଅଜର ଅମର ଥିବା ରୂପାନ୍ତର ବିରୋଧୀ ଆଦିମ ଅନ୍ଧକାରର ପୁତ୍ର ମାନେ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ, ଯୁଗାବଧି ଯୋଉମାନେ ଅଜର ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଦିମ ଅନ୍ଧକାରର ପୁତ୍ରମାନେ। ପ୍ରକୃତି ମାତା ନିଜେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଅଶରୀରୀ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତର ମହାସଂଘର୍ଷ ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଏହି ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, କାରଣ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଶରୀରୀ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତର ମହାସଂଘର୍ଷ ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଲା। ସେଇ ଅଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ମାନବୀୟ ଚେତନାରେ ଥିବା ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଜ ସାବଳୀଳ ଜୀବନ ଯାପନର ଆସକ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସମ୍ମତି। କେବଳ ସେମାନେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଦାୟୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେଇ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ। କଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା? ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଯୋଉ ଥିଲା ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜରେ ଆମେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲୁ। ମା ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, the world is preparing for a big change, will you help? ଆମେ କେହି ଜବାବ ଦେଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଡ଼ର ରୂପାନ୍ତର ଭଳି ସବୁଠୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କିଛି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ଥିବା ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ।
ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମା ସିନା ଥିଲେ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବା ଥିଲା ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁରୂହ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଉଭା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବା ଥିଲା ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁରୂହ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଅମରାବତୀରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଥିଲେ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଉଭୟ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସେମ୍, ରୂପାନ୍ତର। ଉଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର, ପାର୍ଥିବ ମାନବର ରୂପାନ୍ତର। ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ କିପରି? ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ ଯେ, ତେଣୁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ଚେତନା ଆଭୂମ ଆକାଶ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଭୂମିରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଙ୍କ ଶୈଶବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପରମଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ସତ୍ତା ସକଳ ଉର୍ଚ୍ଚାର, ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ଶକ୍ତି ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର। The whole wide world is he and she, the two who are one and the secret of all power, the two who are one, the might and right in things. ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ହି ବିଶାଳ ଜଗତ, ଏଇ ଦୁଇ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ସତତ। ସର୍ବଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଦ୍ୱୟ ଆଧାର, ଏକ ଏ ଯେ ସର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆବାହନରେ ଯେପରି ସେଇ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ତନ୍ମୟୀ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସୀ ତନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଚିନ୍ମୟୀରୁ ହେଲେ ତନ୍ମୟୀ, ମାନବୀୟ ତନୁ ମାନସୀ ତନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଚିତ୍ ରୂପରେ ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ସେ ଚିତ୍ ରୂପରେ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, ତାହା ମାଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ହେବି ନାହିଁ କେବେ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ଏ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାତ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ କରୁଣା ସିଞ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ହେବି ନାହିଁ କେବେ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ଏ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାତ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ କରୁଣା ସିଞ୍ଚିତ। ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କର୍ମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସେଇ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟଦୀପ୍ତ ବାଣୀ।
ମହାଦେବ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଦୀପ୍ତ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିବେ ସେଦିନେ ଫେରି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶାଶ୍ୱତ ଦ୍ୱାରର ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ ରହସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜିତ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ବେଦନାରେ ସଦା ଶୋକାପ୍ଲୁତ। ତାଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସାଥେ ଧରି ଆସିବେ ସେ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା କରିପାରେ ଚିର ମୁକ୍ତ। ଆଣିବେ ସେ ପୁଲକ ପ୍ରବାହ ଆତ୍ମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିକାର ସୂତ୍ର। ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା କରିପାରେ ମୁକ୍ତ। ଆଣିବେ ସେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭରେ କରେ ଯାହା କର ପ୍ରସାରିତ। ଦିନେ ସେ ଉଠାଇ ଦେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାବରଣ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାପିବେ ସେ ଉଲ୍ଲାସ କମ୍ପନ ଏବଂ କରିବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆଲୋକ ପୁଲକ ଭରା ଦିବ୍ୟ ତନୁର ଗୋପନ ସେ ରହସ୍ୟର ସୂତ୍ର। ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଯେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଲୌକିକ ବିଭାବକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପାନ୍ତରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ବେଦନାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, you have to learn to go inward, ceasing to live in external things only. Quiet the mind and aspire to become aware of the mother's workings. ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ କେବଳ ବାସ ନ କରି ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରଖ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ମାଙ୍କ କ୍ରିୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆସ୍ପୃହା କର। ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଖ। ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର। ଏ ଅଶାନ୍ତ ମନ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କର। ନିରବର ସେ ବହିର୍ଜଗତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବାହ୍ୟତ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଭ୍ରମିତ ହଉଛେ। ବାହ୍ୟ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହେବା ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ରୂପର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବା ନାହିଁ। ମା ତାଙ୍କର ଅପୌରୁଷେୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରୁ ଅସୁମାରୀ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟୟ ଅକ୍ଷୟ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଚ୍ଛାମୟୀ ଚାହିଁଲେ ଚିନ୍ମୟରୁ ତନ୍ମୟୀ ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ପରମ ରୁଚିତ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରଣ କରି ଧରାବତରଣ କରିବେ। ସେଇ ରୁଚିତ ପୁନଶ୍ଚ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରଣ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ଧରାଗମନ କରିବେ। ସମାଧିର ସ୍ଥୂଳ ଆବରଣ ତଳେ ସେଇ ହିରଣ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନୁହନ୍ତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତି, ସଦାଭାସ୍ୱର। ସମାଧି ପୀଠ ହିଁ ଅତିମାନସ ତେଜସ୍କ୍ରିୟତାର ଏକ ନିରବ ସଂକେତ। ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ମହାନିଦ୍ରାରେ ମହାକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବାଭାସ। ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିକୁ ଆରୋହଣର ପର୍ବ। ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅଭିଯାନ। ଆମେ କେତେ ଦୂର କୃତଜ୍ଞ।
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ସଚେତନ? ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ପୃଥିବୀର ଏହି ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କଣ ଦରକାର? ନିହାତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମତି ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ every age presents the program as an ideal for its manifestation. Those who accept it can survive and progress, but those who do not pay any heed to it either perish or fall back. This is the law of the nature, the process of worldly evolution. Every age presents a program as an ideal for its manifestation. प्रत्येक जुग एक आदर्श प्रतिष्ठा करे, एक कार्यक्रम ग्रहण करे, तार रहती एवं अग्रगति करती। किंतु जो माने ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅତଳକୁ ପତନ ହୁଏ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଲ ଅଫ ଦି ନେଚର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଦି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହା ହିଁ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀ। ତେଣୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ମା ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ଆମ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ହଁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମା ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତୁମେ ଯାହା କହିବ, ମା କୋଉଠି କହିବେ? ମା ଆମ ଭିତରେ କହିବେ, ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ, ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେଇ ଉଦାତ୍ତ ସ୍ୱର ଆମକୁ ଶୁଣାଯିବ କଣ କରିବାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏବଂ ନିର୍ବିଚାରରେ ସେଇ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଏଇ ସମୟର ସଂକଳ୍ପ ହଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ମାସ, ମାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ମହାସମାଧିର ମାସ, ଆମ ସଂକଳ୍ପର ମାସ। ଆମେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ପାଠଚକ୍ରରେ ତଲ୍ଲୀନ ହବା, ମାତୃବାଣୀ ପ୍ରସାର କରିବା, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଏକ ସାର୍ଥକ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ସହ ପାଠକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି